Hi, good evening. Today we will start with accounting for branches including foreign branch account chapter. Okay. I will explain first the concept of the branches. Suppose the entity name is SK Limited. They are doing the garments business. They have head office in Mumbai. The business is going, it's very good. That's why they are opening one more outlet in, that means outlet means branch. They are open one more branch in Chennai. Okay. After what will happen, what are the entity activities is to the head office is sending goods to branch office. After what are the branch office met the expenses, head office send the cash to branches, that the expenses. After the branch activities, branch is selling product. After they remitted cash to head office. This is the main activity between head office and branch. Suppose head office is Mumbai. They are opening one branch in Chennai. Head office send goods to branch. After head office send cash to branch because the branch expenses. After the branch selling the product, they are sending fund. They are sending cash, remitting money to head office. These are the main activities is doing in between the head office and the branch office. Next, branch system. What are the system? I will explain. In branch system, domestic branches, foreign branches. What is domestic branches means? Suppose the head office located at India. They are opening the branches. Maybe Chennai, Bangalore, Kolkata, like that metro cities, they are opening the branches. That we are saying domestic branches. Head office located at Chennai, we are opening the same nations, the branches, we are saying that is domestic branches. Foreign branches means they are opening the other nations, other countries. Maybe the UK, USA, UAE, they are opening the head office, they are open the new branches, the other country. That we are saying foreign branches. Domestic branches under there are two types. Dependent branch and independent branch. Dependent branch means the dependent branch means we are saying that small scale industries. The sales volume should be very less. They are working with the maybe 10 or 20 employees are working. This dependent branch, they are fully dependent head office. They didn't maintain any book of accounts. They didn't maintain any book of accounts. Full book of accounts, full fund flowing, sales activity, marketing, fully maintained by head office. As per head office, they are doing the business. What is independent accounts? Independent account means that means we are saying maybe obviously the dependent accounts in small scale industries means independent account is large scale industries. Large scale industries means the sales volume is very big. The employees should be more than 50 or 100. Independent branch means the book of accounts they maintain themselves. They didn't depend on head office. They maintain that themselves. The end of the year, at the end of the year, the full book of accounts the independent branch did submitted to the head office. These are the activities. Dependent branch, head office maintain the dependent branch account in three systems. First one is data system, second one is stock and data system, the third one is final account system. These three types they are maintaining the systems. What are the foreign branches? Foreign branches we have two. Integral foreign operations, non-integral foreign operations. Non-integral foreign operations means they are sustained their own self. They didn't depend on the head office. Anything they maintain for themselves. At integral also, see obviously the foreign branches means head office is in other nation, foreign branches we are opening from the other country. Head office in different country, foreign branches in other country means why we are head office didn't maintain the foreign branches. The main reason means suppose the head office in India, the foreign branch in US. That means different types of currencies between these two countries. That second more is different laws. India we are doing business in different laws. Suppose UK we have different law, USA we have different law. We can't maintain for the foreign branches account because there are two different laws, two different currencies. We can't maintain. That are the main things. IFO means integral foreign operations. NFO means non-integral foreign operations. Non-integral foreign operations. They are maintaining balance sheets at the end of the date of currency. Maybe that I am saying that India the
account period is same, 1st April to 31st March. The other countries may be, most of the countries, they don't have any constant accounting period. As per country, which the country, suppose the entity is in UK, their own things they will maintain that accounting period. இந்தியால மட்டும்தான் accounting period வந்து constant, 1st April to 31st March. அதர் கண்ட்ரீஸ்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த மற்ற நாட்டுல எல்லாம் வந்து அக்கௌண்டிங் பீரியட் வந்து எந்த கம்பெனியும் அவங்களே டிசைட் பண்ணிக்கிறாங்க. சப்போஸ் இப்போ இந்த கம்பெனி வந்து யூகேல இருக்குன்னா அவங்க அக்கௌண்டிங் பீரியட் வந்து கேலண்டர் இயர் வச்சிருக்காங்க, 1st January to 31st December வச்சிருக்காங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கிற எல்லா அசெட் வேல்யூம் 31st December உடைய எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இங்க அக்யூமுலேட் பண்ணுவோம். அதர் எக்ஸ்பென்சஸ், மற்ற எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் வந்து டே டு டே ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ இன்கம் ஆகட்டும், எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகட்டும், வேஜஸ் பேயபிள் ஆகட்டும், சேலரி பேயபிள் ஆகட்டும், எல்லாமே அந்த டேட்டோட எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இங்க அக்யூமுலேட் பண்ணுவோம். இதுதான் இதோட பேஸ் ஸ்ட்ரக்சர். பிரான்ச் சிஸ்டத்துல 2 இருக்கு, டொமஸ்டிக் பிரான்ச், ஃபாரின் பிரான்ச். டொமஸ்டிக் பிரான்ச் கீழே 2 இருக்கு, டிபெண்டன்ட் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட். டிபெண்டன்ட் வந்து ஃபுல் புக் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. இண்டிபெண்டன்ட் ஆல் புக் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸும் அவங்களே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. ஆனா இண்டிபெண்டன்ட் அக்கௌண்ட் வந்து எண்ட் ஆஃப் த இயர் அவங்க மெயின்டைன் பண்ண எல்லா புக் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸும் ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு சப்மிட் பண்ணுவாங்க. ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து டிபெண்டன்ட் கம்பெனி, டிபெண்டன்ட் பிரான்ச்சஸோட அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னா 3 டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்: டெட்டார் சிஸ்டம், ஸ்டாக் அண்ட் டெட்டார் சிஸ்டம், ஃபைனல் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட் டெட்டார் சிஸ்டம் மெயின்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது உங்களுக்கு டெட்டார் சிஸ்டமோட ஃபார்மேட். இந்த புக் ஆஃப் ஹெட் ஆஃபீஸ், ஹெட் ஆஃபீஸ்ல டெட்டார் சிஸ்டமோட பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னா இதுதான் அதோட பேஸ் ஃபார்மேட். 2 பேலன்ஸ் brought down: ஓப்பனிங் ஸ்டாக், ஓப்பனிங் டெட்டார், ஓப்பனிங் பெட்டி கேஷ், ஓப்பனிங் ஃபர்னிச்சர், ஓப்பனிங் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். எல்லா ஓப்பனிங்கும் வந்து இங்க வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க தான் மெயின்டைன் பண்ணோம். அதுக்கப்புறமா ஆப்போசிட் பை பேலன்ஸ் brought down: கிரெடிட்டாரோட ஓப்பனிங், அதர் கிரெடிட்டர்ஸ் லைக் பில்ஸ் பேயபிள் எதா இருந்தாலும் அதோட ஓப்பனிங் இங்க மென்ஷன் பண்ணணும். பேங்க் லோனோட ஓப்பனிங் இங்க மென்ஷன் பண்ணும். ஆஸ் பர் சம் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ சப்போஸ் சம்ல வந்து ஓப்பனிங் 1st April 2012, 31st March 2013. அப்போ 1st April 2012 கொடுத்துருக்க ஸ்டாக் வேல்யூ, டெட்டார் வேல்யூ, பெட்டி கேஷ், ஃபர்னிச்சர், ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லா வேல்யூ இங்க அக்யூமுலேட் பண்ணணும். கிரெடிட்டாரோட வேல்யூ இங்க, பேங்க் லோன் சப்போஸ் பில்ஸ் பேயபிள் எதுவாக இருந்தாலும் இங்க வரும். நெக்ஸ்ட் கூட்ஸ் சென்ட் டு பிரான்ச். கூட்ஸ் சென்ட் டு பிரான்ச்னாவே அந்த வேல்யூ எங்க வரணும்னா டெபிட் சைடு தான் வரணும். கூட்ஸ் சென்ட் டு பிரான்ச் தட் மீன்ஸ் ரிட்டர்ன் டு பிரான்ச். ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து எந்த கூட்ஸை பிரான்ச்சுக்கு அமிச்சாங்களோ அதுல சில கூட்ஸ் மேபி வந்து அவங்களால சேல் பண்ண முடியாம இருக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா வந்து டேமேஜா இருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது இருக்கலாம். அந்த ப்ராடக்டை வந்து பிரான்ச் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணாங்கன்னா அந்த அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட் சைட்ல வரணும். நெக்ஸ்ட் டூ பேங்க்ல வந்து ரெண்ட் கேஷ் ரெமிட்டன்ஸ். டூ பேங்க் என்னன்னா ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து பிரான்ச்சோட எந்தெந்த எக்ஸ்பென்ஸ் செலவு பண்றாங்களோ அது வந்து டூ பேங்க். ரெண்டா இருக்கட்டும், கேஷ் ரெமிட்டன்ஸ் மீன்ஸ் வேஜஸா இருக்கலாம், அதர் எக்ஸ்பென்ஸா இருக்கலாம், எதுவா இருந்தாலும் அது வந்து டெபிட் சைட் தான் வரணும். நெக்ஸ்ட் இங்க வந்து பை பேலன்ஸ் கிரெடிட் போட்டு ஓப்பனிங்கோட கிரெடிட்டாரும் பேங்க் லோனோட கிரெடிட்டாரும் கிரெடிட் சைடு போட்டிருக்கோம். க்ளோசிங் வந்து டெபிட் சைடு வரணும். அப்புறம் பை பேங்க் கேஷ் சேல்ஸ், கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெட்டார். பிரான்ச் சேல் பண்ற எந்த கேஷ் சேல்ஸ் இருந்தாலும் அவங்க எங்க ரெமிட் பண்ணுவாங்க, ஹெட் ஆஃபீஸ் தான் ரெமிட் பண்ணுவாங்க. அது வந்து இங்க கேஷ் சேல்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்ம டெட்டார்னு யாரும் சொல்லுவோம், கம்பெனியோட கஸ்டமர் தான் நம்ம டெட்டார்னு சொல்லுவோம். கிரெடிட் சேல்ஸ் இருந்தால் அந்த கேஷ் வந்து நம்ம டெட்டார் கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்றோம். கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் டெட்டார் அந்த அமௌண்ட் இங்க வரணும். அது வந்து பை பேங்க். நெக்ஸ்ட் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன். இங்க ஸ்டாக், டெட்டார், பெட்டி கேஷ், ஃபர்னிச்சர், ப்ரீபெய்ட் இதோட ஓப்பனிங், இங்க வந்து க்ளோசிங். சப்போஸ் சில டைம் சம்மிலே கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டாக்கோட க்ளோசிங் வேல்யூ, டெட்டாரோட க்ளோசிங், பெட்டி கேஷ், ஃபர்னிச்சர், ப்ரீபெய்ட். சப்போஸ் சம்மில் கொடுக்காத டைம்ல நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சேம் ஆஸ் பர் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் உங்களுக்கு சேம் தான். சப்போஸ் இந்த சைடு வந்து அமௌண்ட் வந்து ஹையா இருந்தா the difference should be profit that we need to write the general P&L transfer to head office account profit. சப்போஸ் இந்த சைடு வந்து டோட்டல் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா the difference should be loss by general P&L transfer to the head office. இதுதான் வந்து உங்களோட டேட்டா சிஸ்டம் ஃபார்வர்ட். இந்த புக் ஆஃப் ஹெட் ஆஃபீஸ்ல வந்து பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டை எப்படி மெயின்டைன் பண்றோம்னா பேலன்ஸ், ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து ஸ்டாக், டெட்டார், பெட்டி கேஷ், ஃபர்னிச்சர், ப்ரீபெய்ட் இங்க வரணும். நெக்ஸ்ட் ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து பிரான்ச்சுக்கு கூட்ஸ் சென்ட் பண்ணாங்கன்னா டெபிட் சைட்
Next, to bank. Rent. ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து என்னென்ன பிரான்ச் ஆஃபீஸோட எக்ஸ்பென்ஸை மெட் பண்ணி அதை அவங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறாங்களோ ரெண்ட் கேஷ் ரெமிட்டன்ஸ். கேஷ் ரெமிட்டன்ஸ் மீன்ஸ் எனி திங். ரெண்ட் கேஷ் ரெமிட்டன்ஸ் மீன்ஸ் வேஜஸ், சேலரி ஆர் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ். நெக்ஸ்ட், டு பேலன்ஸ் கேரி டவுன். கிரெடிட்டார் பேங்க் அக்கௌண்ட். கிரெடிட்டார் பேங்க் அக்கௌண்டோட க்ளோசிங். இங்கே வந்து பை பேலன்ஸ் பிராட் டவுன். கிரெடிட்டார் பேங்க் லோனோட ஓப்பனிங். பை பேங்க் பிரான்ச் வந்து சேல் பண்ணுற கேஷ் சேல்ஸோட அமௌண்ட்டை வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு ரிமிட் பண்ணுற அமௌண்ட்டு கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் கஸ்டமர் கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் கஸ்டமர் டெட்டார் ஆர் சேவ் அந்த அமௌண்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு, பிரான்ச் வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுற ஸ்டாக். என்ன ஸ்டாக்கை வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து பிரான்ச்சுக்கு அமிச்சாங்களோ அந்த ஸ்டாக்ல சப்போஸ் அன்சோல்டு ஸ்டாக் ஆர் அதர்வைஸ் ஏதாவது டேமேஜ் ஸ்டாக் அதை ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்கன்னா அது வந்து கிரெடிட் சைடு வரணும். By balance carried down. Stock, debtors, petty cash, furniture, prepaid expense. இந்த சைடு டோட்டல் அதிகமாக இருந்தால் the balancing figure should be profit. Debit side total should be high. The balancing figure should be loss. இது வந்து இதோட ஃபார்மேட். கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஃபார்மேட் கிளியராக தெரியணும். மக்கப் பண்ணாதீங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி போடுங்க. ஃபஸ்ட்டு 2 சம்மு போடும்போது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும், அப்புறம் போட போட ஈஸியாக இருக்கும். ஃபார்மேட்டாக மக்கப் பண்ணாதீங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா தான் ஃபார்மேட் புரியும். இந்த ஃபார்மேட் உங்கள் புக்குலேயும் இருக்கும், பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இன்வாய்ஸ் வேல்யூ காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்டாக் ரிசர்வ். ஹெட் ஆஃபீஸ் பிரான்ச்சுக்கு கூட்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணுறாங்க. நம்ம இன்னைக்கு கால்குலேட் பண்ணுறது வந்து ஸ்டாக் ரிசர்வ். ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து பிரான்ச் ஆஃபீஸ்க்கு கூட்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணுறாங்க. கம்பல்சரி திஸ் அமௌண்ட் ஹையர் தென் காஸ்ட் ப்ரைஸ். இது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ஹையர் தென் காஸ்ட் ப்ரைஸ். ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கே கூட்ஸை வந்து பிரான்ச்சுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க என்ன ப்ரைஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்கன்னா இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ். எல்லா சம்லையும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ். இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் என்னன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் பிளஸ் ப்ராஃபிட். காஸ்ட் ப்ரைஸ் பிளஸ் ப்ராஃபிட். ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து பிரான்ச் ஆஃபீஸ்க்கு கூட்ஸ் சென்ட் பண்ணுவாங்க. அது என்ன ப்ரைஸ்க்கு சென்ட் பண்ணுவாங்கன்னா இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ்க்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க. இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் என்னன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் பிளஸ் ப்ராஃபிட். ஆஸ் பர் பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ல இது இன்னும் ஒரு வேர்டு என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா லோடிங். இது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா லோடிங் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து கூட்ஸை வந்து பிரான்ச்சுக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க. என்ன ப்ரைஸ் சென்ட் பண்ணுவாங்கன்னா இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ். இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் என்னன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் பிளஸ் ப்ராஃபிட். இங்க வந்து ப்ராஃபிட் என்ன வேர்டு யூஸ் பண்றாங்கன்னா லோடிங் சொல்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நான் ஒரு 2 சம்மு போடுறேன், அதுல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் ஆகும். Goods costing 2 lakh or sent to branch at cost plus 20%. Stock reserve எப்படி calculate பண்றதுன்னு நான் உங்களுக்கு explain பண்றேன். Goods first இது வந்து இன்வாய்ஸ் பிரைஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். அப்புறமா ஸ்டாக் ரிசர்வ் எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இன்வாய்ஸ் பிரைஸ் ஐபி நம்ம வந்து ஷார்ட் கோட் என்ன சொல்லுவோம்னா ஐபி. ஐபியோட ஃபார்முலா என்ன சிபி பிளஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் லோடிங். ஓகே, இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க கூட்ஸ் காஸ்டிங் 2 lakh ஆர் சென்ட் டு பிரான்ச் அட் காஸ்ட் பிளஸ் 20%. காஸ்ட் பிளஸ் 20%. ஐபி ஈக்குவல் டு சிபி என்ன 2 lakh plus 20 by 100 into 2 lakh. 20% of what? Cost. IP equal to
2 lakh plus 4,000. IP equal to 2 lakh 4,000. இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னா